2020, the whole world is fighting a single enemy, Corona COVID-19. But there is another enemy lurking in our country, thalassemia. Every year on the 8th of May, we observe World Thalassemia Day because thalassemia cannot be fought single-handed. It is not only the individuals, but the whole families are involved in the fight. Thalassemia not only poses physical pain, but also mental and societal challenges. This demon can be fought, and it is our duty to society. The only way to combat this demon is to create awareness. A simple premarital blood test for thalassemia, which can be done for free in a government hospital, is the first and foremost combat zone. Let us all pledge to fight this demon and live in a healthy thalassemia-free society. Hi, this is Dr. Akshita Nayak. I'm a consultant hematologist working in Mangalore, Karnataka. World Thalassemia Day is celebrated every year on May 8th to commemorate thalassemia patients and to encourage those who struggle to live with the disease. Thalassemia is an inherited blood disorder that is inherited in an autosomal recessive manner, which is, in simple terms, means both the parents need to have the defective gene, or in medical terms, they need to be thalassemia traits or thalassemia carriers. So, this is not a contagious disease, but basically an inherited disease inherited from both the defective genes in both the parents. This results in decreased production of hemoglobin molecule, red cell pigment in blood, resulting in anemia. So children born with severe cases of beta thalassemia major require frequent blood transfusions every 3 to 4 weeks their entire life just to keep them healthy. This frequent blood transfusion results in iron accumulation in the body, which can build up in major organs like the heart, liver, and the endocrine glands, and cause severe side effects. So they also need something called iron chelation therapy. The definitive treatment to cure thalassemia major patients is a bone marrow transplant. In addition to thalassemia major, thalassemia carriers are those who have a single defective gene, have normal or mildly lower hemoglobin level with minimal or no symptoms, and hence go undetected. It's only when a child is born with thalassemia major the carrier status in parents get detected in retrospect. So as per the popular adage, prevention is better than cure, and same holds for thalassemia. So detecting the carriers will definitely help in a long run in preventing a child being born transfusion dependent thalassemia major for life, and this can be done by a simple blood test called hemoglobin electrophoresis. Other approaches would be preconception counseling, antenatal diagnosis in expectant mothers, prenatal diagnosis, and genetic counseling in expectant parents who are known beta thalassemia carriers or traits. It's very important to educate the masses about the disease and bring about community awareness. Thank you. আমি রাজশ্রী পাল। আমি ইভিটা থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। গত 2006 থেকে আমার এই রোগটা ধরা পড়ে। তখন থেকে বাবার বাড়ির লোক কেউ মেনে নেয় না, সেই কারণে আমাকে আমার মা মাসি দুজনেই মামার বাড়িতে নিয়ে চলে আসে। সেখানেই মেডিকেল কলেজ হসপিটালে আমার এই রোগটা ট্রিটমেন্ট শুরু হয়। অনেক সময় সোসাইটিতে অনেক রকম প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে আমাকে নিয়ে, আমার এই রোগটা নিয়ে। অনেকে আমার সাথে মিশতে চাইতো না, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অনেকেই এখন সেই ভুলটা হয়তো বুঝতে পেরেছে, সেই কারণে এখন সবাই মেশে। আমার আগে প্রচণ্ড পরিমাণে শরীরটা খারাপ হতো, কিন্তু এখন সেই শরীর খারাপটা অনেকটাই ঠিক আছে। আগে প্রত্যেক মাসে ব্লাড নিতে হতো, এখন আমাকে অনেকটাই কম ব্লাড নিতে হচ্ছে। আর মা মাসি সবসময় পাশে থাকছে যে কোনো পরিস্থিতিতে, সেই জন্যই আমি আরও ওভারকাম করতে পারছি সব কিছু থেকে। হ্যালো, আমি নীলার্ঘ চ্যাটার্জি। আমি একজন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার। তো থ্যালাসেমিয়ার ব্যাপারে আমার যে খুব জ্ঞান আছে তা নয়, তবে এটা আমি জানি যে এটা বংশানুক্রমিক বা বাবা মার থ্রুতে বাচ্চাদের মধ্যে আসে। এটা একটি রোগ এবং এর ফলে বাচ্চাদের মধ্যে
রক্তের উৎপাদনের হারে কিছু পরিবর্তন আসে, তাদের শরীরে রেড ব্লাড সেল লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় না বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এবং তার জন্য তাদেরকে নিয়মিতভাবে রক্ত দিতে হয়, তাদের রক্তের দরকার পড়ে। আমি রিতমা মজুমদার। আমি একজন ইউবিটা থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট। আমার 6 বছর বয়স থেকে আমার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়। আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। পাশাপাশি আমার ছবি আঁকতে ভালো লাগে, পেপার ক্রাফট করতে ভালো লাগে। এছাড়াও আমি বাচ্চাদের আঁকা শেখাই। আর ছোটোবেলায় এই রোগের জন্যে আমাকে কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়নি। আমার পরিবারে, আমার স্কুলে কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়নি। নমস্কার, আমি দীপাঞ্জনা। না, এটি একটি হেরিডিটারি ডিজিজ, যেখানে আইদার অফ দ্য প্যারেন্টস, মানে বাবা বা মা কেউ একজন ক্যারিয়ার হওয়ার কারণে তাদের পরবর্তী জেনারেশন বা সন্তানের মধ্যে এই ডিজিজ দেখা দেয় বা এই ডিসঅর্ডার দেখা দেয়। থ্যালাসেমিয়ার আমার যতটুকু জ্ঞান, থ্যালাসেমিয়া যাদের হয় তাদের মধ্যে কিছু সিমটম যেগুলি আমি অন্তত লক্ষ্য করেছি, যেমন এক্সেসিভ ফেটিক বা উইকনেস, প্রচণ্ড দুর্বলতা, তাদের শরীরের মধ্যে একটি সাদাটে ভাব বা ভীষণভাবে পেলনেস একটা তাদের চেহারায় দেখা দেয়, এবং যতদূর আমি জানি তাদের গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কম্প্যারেটিভলি স্লো দ্যান আ নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল যাদের এই ডিসঅর্ডারটি নেই। তো এবং যতটুকু আমি আমার ডাক্তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলে বুঝেছি, যে থ্যালাসেমিয়া যাদের হয় তাদের মধ্যে তাদের যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি সেটা ভ্যারি করে। যারা থ্যালাসেমিয়া মাইনর তাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি ইজ প্রিটি নর্মাল, আমার আপনার মতন, কিন্তু যারা থ্যালাসেমিয়া মেজর তাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বা তাদের জীবনে কমপ্লিকেশন বোধহয় আরও বেশি তুলনামূলকভাবে। আমি সুদাম কুমার নায়ক, সিকেল বিটা থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট। এখন কাজ কিছু করছি না, শরীরটা প্রায় অসুস্থ হয়ে যায়, তাই জন্য ছেড়ে দিয়েছি। আগে করতাম। তো এখন আমি উড়িষ্যায় এসেছি আগামী এই 15ই মার্চে। তো লকডাউনের জন্য আমি কলকাতা ফিরতে পারছি না। দুদিন ছাড়াই খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ছি, পেটে পেন হচ্ছে, তারপরে জ্বর খুবই আগে থেকেই আমার হতো, দুদিন ছাড়া জ্বর, কিন্তু এখন মানে মেডিসিনও শেষ হয়ে গেছে আমার। তো এখানে অনেক খোঁজাখুঁজি করি, তেমন মেডিসিন পাই না। তো তারপরে হঠাৎ লকডাউনের জন্য আমি কলকাতাতেও ফিরতে পারছি না, খুবই অসুবিধায় পড়েছি। আর মানে দুদিন ছাড়াই অসুস্থ হয়ে পড়ছি ব্যাস। থ্যালাসেমিয়া অসুখটি এখন আমাদের চারপাশে ভীষণ কমন হয়ে গিয়েছে। প্রতি বছর বহু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এই অসুখে, কিন্তু এই অসুখ কোনো সংক্রামক ব্যাধি নয়। যারা এই অসুখে আক্রান্ত হন তারা আর 5 জনের মতো সমস্ত কাজ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম। শুধু তাদের প্রয়োজন ডাক্তারি তত্ত্বাবধান, সঠিক ডাক্তারি পরামর্শ, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ডাক্তারবাবুদের নির্দেশ মেনে রক্তের প্রয়োজন হয় তাদের। নিজের ভালো থাকার জন্য মাঝে মাঝে ফটোশ্যুট করি, যেটা হবি আমার বলতে গেলে। আর আমাদের এই থ্যালাসেমিয়ার ফলে আমাদের সোসাইটি বা ফ্রেন্ড সার্কেল বা ফ্যামিলিতে বা আদার্স কোনো জায়গায় যেরকম মানে আমাদের প্রবলেম অনেক রকমই, অনেককে প্রবলেম ফেস করতে হয়। আপাতত সেগুলো আমাকে এখনও অবধি করতে হয়নি। আর আমার একটা যেটা খুবই বলার মানে বলবো, যে আমাদের এই থ্যালাসেমিয়ার জন্য আমাদের নিজেদের অনেক কাছের মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। তো তাদের জন্য আমার একটাই মেসেজ, যে আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমাদের এভাবে লড়াই করেই বেঁচে যেতে হবে। কাজেই কেউ কোনো দিন আমরা হাল ছেড়ে দেব না। থ্যালাসেমিয়া সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতে আমার বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই। শুধু এইটুকুই ছোটোবেলায় দেখতাম টিভি চ্যানেলসে অ্যাডভার্টাইজমেন্টসে যে আসতো, যে এই থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টদের রেগুলার ইন্টারভেলসে ব্লাড ট্রান্সফিউশন
করার প্রয়োজন পড়ে। এটা নিয়ে আমি আজকে আমার স্পেশালি মনে হচ্ছে যে সত্যি তো কোনো সেরকম অ্যাওয়ারনেস আমাদের মধ্যে নেই। আর স্পেশালি একটা বেবি হওয়ার আগে আমরা কিন্তু খুব একটা এগুলো নিয়ে আলোচনা করি না, বা আমরা খুব একটা লোকজনকে এসব নিয়ে প্রশ্নও করি না। আর তাদের মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন কেমন হয় সেই বাচ্চার বা তার ফ্যামিলির, এটা আমাকে আজকের দিনে খুব ভাবাচ্ছে। হাই, আমি তনিশা গুইল। আমি এডুকেশনে মাস্টার্স করছি। আমার প্যাশন পেন্টিং। আজকে ওয়ার্ল্ড থ্যালাসেমিয়া ডে, আর আমি একজন থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট। 3 বছর বয়সে আমার এই রোগটি ধরা পড়ে। আজ পর্যন্ত আমাকে ট্রিটমেন্ট করিয়ে যেতে হচ্ছে। আমি প্রশান্ত সাদরা। আমি কাকিনাড়া বড়শ্রীরামপুরে থাকি। ছোটোবেলায় ধরা পড়েছিল, জন্ডিস হয়েছিল, তারপর থেকে ধরা পড়েছিল। বাবা নিয়ে যেত, এখন তারপরে একটু বড় হলে তারপরে মা আমাকে নিয়ে যেত। এখন বাড়িতে আমরা 3 জনে থাকি, বাবা, দাদা আর আমি। বাবা মা গত জানুয়ারি মাসের এই 2020-তে 30শে জানুয়ারি মারা গেছে। এখন বাড়িতে 3 জনেই আছি। আমার এখন ব্লাড নিতে হয়। গত 3 মাস, গত নভেম্বরে আমি ব্লাড নিয়েছি লাস্ট। আমাদের এখন ব্লাড নিতে হয়, তারপরে ওষুধও খেতে হয়। আমার মতো থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট ছিল মেজো দিদি। সেই মেজো দিদি গত 2009 জুন মাসে মারা যায়। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ছিল, সেও আমার সঙ্গে ব্লাড নিত। সে একসাথেই ব্লাড নিলাম, কিন্তু ও 5 দিন পরে সে হেপাটাইটিস বি হয়ে গেল ব্লাড নেওয়ার পরে, এবং সে মারা গেল। ডাক্তাররা এখন বলছে তোমরা বাড়িতেই যে যার থাকো, এবং ওই সিএইচটা মানে সিবিসিটা করে আমাদের রিপোর্টটা জানাও। সেই অনুযায়ী আমরা ডাক্তারদের সিবিসি করে জানাচ্ছি। কিন্তু কতদিন এইভাবে চলবে? কিন্তু ওষুধও পাচ্ছি না। ডাক্তার যে ওষুধ রেখে সেই ওষুধ আমাদের এখানে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তা প্রবলেম হচ্ছে এইটাই। এবং মেডিকেল এইচএস পাস করেছি, কমার্সের এইচএস পাস করে এখন বসে আছি। নিজের চেষ্টায় একটা রিচার্জের দোকান করেছি নিজের বাড়িতেই, বাড়ির নিচেই দোকানে বসে থাকি, রিচার্জ করি। এবং লজেস, বিস্কুট, এছাড়া খাতা আছে, পেন্সিল আছে, রাবার আছে, এবং রিচার্জ করি, ফোনে রিচার্জ করি, ব্যাটারি চার্জার, এছাড়া কোল্ড ড্রিঙ্কস বেচি। এই করেই চলে যাচ্ছে আমার। আমি সুজয় দাস। বর্তমানে আমি এমএ কমপ্লিট করেছি ও ডিএলএড টিচার্স ট্রেনিং নিচ্ছি প্রাইমারি পরীক্ষাতে বসবো বলে। তো আমার যখন 7 মাস বয়স তখন আমার থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ে। তারপর থেকে নিয়মিত রক্ত নিতে যেতে হতো কলকাতাতে। তো এখন 4 বছর ধরে লাগছে না হাইড্রা ক্যাপসুল খেয়ে। আগের থেকে অনেকটাই শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমি এই কোভিড-19 ভাইরাসের জন্য ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকার দরুন আমি কলকাতা যেতে পারছি না ওষুধ নিতে, আর আমার কাছে একটু ওষুধ নেই। তো কী আর করা যাবে? লকডাউনের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখিনি, তাও বিভিন্ন সমাজ সচেতনমূলক পোস্ট করে ও লেখালেখির মাধ্যমে ও কিছু টুকটাক গিটার বাজাতে জানি। তো সেখানে টুকটাক গান বাজিয়ে গিটারে সবার মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করি। এই মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে তো আমাদের একা লড়াই করলে হবে না, সবাইকেই সাথে নিয়ে চলতে হবে। তো সরকারের পাশে থাকতে হবে। তাই জন্য আমাদের উচিত বাড়িতে থাকা এবং নিজের কমিউনিটিকে রক্ষা করা। বেশি কিছু বলবো না। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার। সচেতনতা এবং রক্তদান। বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে এ দুটোই হোক আগামীর অঙ্গীকার। বিয়ের আগে আমরা উভয় পক্ষই যদি রক্তের নমুনাগুলো একটু পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারি, তাহলে আগামীতে আর কাউকেই এই ভয়াল মারণ রোগের শিকার হতে হয় না। প্রতি বছর নিয়ম করে
অন্তত 3 বার যদি আমরা রক্তদান করতে পারি তাহলে এই প্রচুর সংখ্যক থ্যালাসেমিয়া রোগীর খুব সামান্য পরিমাণ হলেও কিছুটা উপকার এবং সাহায্য হয়। I am Meeta Das, co-founder of Ujaan. Ujaan, the very word means going against the stream. Ujaan was formed with the intention of providing a happy platform for children and families fighting thalassemia, where their lives were only limited from hospitals to homes. That's all that they knew. Ujaan created a cultural platform where individuals could release themselves and create a niche for them in society. Ujaan wants to create an awareness for a thalassemia-free society. We want to make you aware that just a simple test, a simple premarital test before marriage, just get it done, a thalassemia test before marriage. It can be done free of cost in any government hospital. And that's all. We can create a thalassemia-free society. We can't see our children suffer like that. নমস্কার, আমি উপাসনা, ফাউন্ডার উজান। উজানের তরফ থেকে একটাই বক্তব্য যে আমরা খুবভাবে চেষ্টা করছি থ্রু পারফর্মিং আর ভিজুয়াল আর্ট দিয়ে এই লড়াইটাকে লড়ার। আপনারা আরও বিভিন্নভাবে মানুষের সাথে রয়েছেন এবং এই যুদ্ধটাকে এবারে শেষ করতে হবে। খুব সহজেই শেষ করা যায় এই যুদ্ধটাকে। চলুন না চেষ্টা করি একটা থ্যালাসেমিয়া মুক্ত পৃথিবী তৈরি করার। আর এই যুদ্ধটায় আপনি, আমি, ওরা একা নই, আমরা সবাই একসাথে লড়ব। দেখা হবে, সাথে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।